నమస్కారం టీజీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. కూకట్పల్లి బాలాజీ నగర్లోని శ్రీ చైతన్య జూనియర్ కళాశాల భాస్కర్ భవన్ విద్యార్థులు జేఈఈలో చరిత్ర సృష్టించారు. ఇటీవల విడుదలైన ఫలితాల్లో ఓపెన్ కేటగిరీ విభాగంలో చంద్రశేఖర్ అనే విద్యార్థికి 941 ర్యాంక్ సాధించారని, కేటగిరీ విభాగానికి సంబంధించి 63 ర్యాంకులు సాధించారని డీన్ రవికుమార్ వెల్లడించారు. 1000 లోపు ర్యాంకుల్లో 7 మంది విద్యార్థులుండగా 10,000 ర్యాంకు లోపు 68 ర్యాంకులు సాధించినట్లు వారు వెల్లడించారు. ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో సైతం అత్యధిక ర్యాంకులు సాధించిన కళాశాలగా భాస్కర్ భవన్ శ్రీ చైతన్య కళాశాల నిలిచిందని అన్నారు. విద్యార్థులు పడిన కష్టానికి మంచి ఫలితం వచ్చిందని, అదేవిధంగా అధ్యాపకులు సైతం వారిని ప్రోత్సహించడంలో ముందున్నారని వారిని కూడా అభినందించారు. రాబోయే ఎప్సెట్, జేఈఈ అడ్వాన్స్లో సైతం ఇలానే ముందుకు సాగాలని వారికి సూచించారు. ఇలాంటి ర్యాంకులు సాధించడంలో కృషి చేసిన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మరియు సిబ్బందిని రవికుమార్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. I'm Targu Hanska, a student of Sri Chaitanya Bhaskar Bhavan. First and foremost, I would like to express my gratitude to all of the faculty, management, and my parents for their unwavering support through these tough 2 years, and their support and help. And hello everyone, I am Krishna Karkeya. I secured 4774 rank in the JEE Mains exam. I am a student of Bhaskar Bhavan, Sri Chaitanya campus. First of all, I would like to thank our principal sir and dean sir for providing me the opportunity and I am able to solve all my problems. The staff and the faculty here are very supportive and provide a good foundation so that I can excel in my studies. And the study hours here, the faculty and which might come in the exam, which are also very likely to come good questions. The preparation atmosphere is in general very good over here. There is little pressure and students can study in a very good manner here. Okay. My name is Aditya Ariman, studying in Sri Chaitanya Bhaskar Bhavan. I would like to thank our principal sir, dean sir, all my faculty, all the management and my parents for helping me in my journey to score 99.33 percentile in JEE Mains. I believe Sri Chaitanya has one of the best curriculum to secure a very good rank in JEE Mains in the year. Good morning everyone, my name is Maitreyan. I am a student of Sri Chaitanya Bhaskar Bhavan. I would like to take this opportunity to thank Principal Sir, Dean Sir, my teachers, my parents and everyone who has been supportive in my journey, including my friends. The atmosphere at this college is very conducive for studying. తీసుకో. well, first of all, good morning to principal sir, dean sir, and all of you here. And my name is Vijender. I am a student of Bhaskar Bhavan, and I have secured the rank of 6514 in JEE Mains. And first of all, I would like to thank my parents, my teachers, the management and the staff management here, and my friends. Hello everyone, my name is Chandrasekhar. Hello everyone, my name is Chandrasekhar. I secured 941 rank. I am from Sri Chaitanya campus of Bhaskar Bhavan. I am so grateful for this opportunity that they have provided to me so that I can speak out loud and express my journey. First of all, అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు జి శ్రీనివాసరావు, పొగుట్పల్లి జోన్ ఏజీ ఉన్నది. సో మాకు నిన్న వచ్చిన జేఈ మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ లో
మా స్టూడెంట్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. దీనికి అందరికీ కారణం ఏంటంటే మా తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే మమ్మల్ని నమ్మి చుట్టూ ఇన్ని కాలేజీలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన కాలేజీ యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి ఆ పిల్లల్ని మా దగ్గర ఉంచి వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మేము ఆ రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి. అట్లాగే మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే మమ్మల్ని మా వెనుక ఉండి నడిపిస్తున్నటువంటి మా డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి, సుష్మా మేడం గారు, అలాగే ఉమాశంకర్ గారు, అలాగే మా నాగేందర్ సార్, మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెం రవికుమార్ గారు, వీళ్ళందరి సహకారంతో మేము ఇంకా ఇలాంటి అద్భుతాలు ఇంకా ఎన్నో చేస్తామని ఫ్యూచర్ లో కూడా ప్రామిస్ చేస్తున్నాము. అట్లాగే రేపు రాబోయే అడ్వాన్స్ ఫలితాల్లో కూడా బెటర్ గా ఉంటాయని మేము ముందుగా తెలియజేస్తామండి. మా పేరెంట్స్ అందరికీ మరొకసారి మా మేనేజ్మెంట్ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. అట్లాగే ఈ క్యాంపస్ నుండి ఇస్తున్నటువంటి గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ. శ్రీ చైతన్య ఐఐటి అకాడమీ భాస్కర్ భవన్ కోడపల్లి ఈ సంవత్సరం జిఐఎంఎన్స్ 2026లో మా విద్యార్థులు అద్భుతమైన రిజల్ట్ చేశారు. సో దాంట్లో సిఆర్ఎల్ ర్యాంక్, ఓపెన్ కేటగిరీ ర్యాంక్ చంద్రశేఖర్, తనకి 941 ర్యాంక్ వచ్చింది. అట్లాగే కేటగిరీ ర్యాంకులో 63 ర్యాంక్ వచ్చింది. 1000 బిలో వచ్చేసరికి 7 ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి. 10,000 బిలో 68 ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి. మా విద్యార్థులందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే మా విద్యార్థులతో పాటు వాళ్ళు చేసిన కష్టానికి వారికి, అట్లాగే మన ఫ్యాకల్టీ వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే ఫ్యాకల్టీతో పాటు తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు మాకు పూర్తిగా సహకరించారు. దీంతో పాటు మనకి అద్భుతమైన రిజల్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. మాకు ఈ ర్యాంకులు కన్నా స్టూడెంట్స్ చేసిన కృషి, వాళ్ళు చేసిన హార్డ్ వర్క్ నేచరు మంచిగా అనిపించింది మాకు. అద్భుతమైన రిజల్ట్. రేపు అట్లాగే అడ్వాన్స్లో కూడా మంచి రిజల్ట్ తీసుకురావడానికి సన్నద్ధం అవుతున్నారు పిల్లలు. అడ్వాన్స్తో పాటు ఎంసెట్ ర్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ భాస్కర్ భవన్ క్యాంపస్ ప్రతి సంవత్సరం ఎవ్రీ ఇయర్ ర్యాంక్స్ 1 by 1 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం బిలో 1000 ర్యాంక్స్ ఇచ్చాం. అలాగే ఈ ఇయర్ కూడా మంచి ర్యాంక్స్ ఇచ్చాం. దీంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ కానీ. గుడ్ మార్నింగ్ అండి, నా పేరు శ్రీనివాసరావు. నేను అకాడమిక్ ప్రిన్సిపాల్ని, భాస్కర్ భవన్ కోకట్పల్లి క్యాంపస్. ఈ క్యాంపస్ మీద నమ్మకంతో పేరెంట్స్, మా స్టాఫ్, మేనేజ్మెంట్ నమ్మి మాకు మంచి విద్యార్థులను ఇచ్చారు పేరెంట్స్. ఈ విజయానికి కారణమైనటువంటి తల్లిదండ్రులకి, ముఖ్యంగా నా స్టాఫ్ మెంబర్స్, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ మెంబర్స్, అండ్ మా డీన్ సార్ కానీ, ఏజిఎం సార్ కానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజిఎం రవికుమార్ గారు కానీ, మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టర్స్ కానీ, మాకు ఏది అడిగినా కూడా సమకూర్చి మంచి మంచి లెక్చరర్స్ని ఇచ్చి ఈ విద్యార్థులకి ఇలాంటి మంచి ఫలితాలు సాధించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడ్డారు. సో ఈ విజయం వెనక మా స్టాఫ్, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు అందరి కృషి ఉంది. ఇదే విధంగా నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్లో కూడా మరియు ఎంసెట్లో కూడా మా భాస్కర్ భవన్ కోకట్పల్లి నుంచి స్పెషల్గా మంచి మంచి ర్యాంకులు ఇవ్వడానికి ఎంతో మా జట్టు అంతా కృషి చేస్తుంది. సికింద్రాబాద్ పరిధిలోని కంటోన్మెంట్, పికెట్ మరియు రాణిగంజ్ డిపోల నుంచి ఒక్క బస్సు కూడా బయటకు రాలేదు. కార్మికులు డిపోల ముందే బైఠాయించి తమ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రధాన కూడళ్లలో ప్రయాణికులు గంటల తరబడి బస్సుల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆఫీసులకు వెళ్లేవారు, విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సమ్మె ప్రభావం ప్రయాణికులపై పడకుండా ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రధాన మార్గాల్లో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడుపుతూ రవాణా సౌకర్యాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ప్రస్తుతానికి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడుస్తున్నప్పటికీ డిమాండ్ తగ్గట్టుగా వాహనాలు లేకపోవడంతో జన అవస్థలు పడుతూనే ఉన్నారు. మరి కార్మికుల డిమాండ్లపై యాజమాన్యం ఎలా స్పందిస్తుందో వేచి చూడాలి.
ప్రకారం మళ్ళీ ఓన్లీ వాళ్ళని మార్చి మన కొత్తగా అరెస్ట్ అయ్యే జిల్లాలో డిడక్షన్ ఏమారు మంచి గవర్నమెంట్ మంచి డిపార్ట్మెంట్ అట్లా ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు డిపో వద్ద హైటెన్షన్ నెలకొంది. కార్మికులు సమ్మెలో ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలగకుండా అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేశారు. తాండూరు డిపో నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు 13 అద్దె బస్సులను అధికారులు పునరుద్ధరించారు. ప్రైవేట్ డ్రైవర్ల సహాయంతో ఈ బస్సులను రోడ్డెక్కించారు. తాండూరు నుంచి వికారాబాద్, హైదరాబాద్, మహబూబ్ నగర్ మరియు కర్ణాటకలోని చించోలి మార్గాల్లో బస్సు సర్వీసులు కొనసాగుతున్నాయి. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా డీఎస్పీ నర్సింగ్ యాదయ్య ఆధ్వర్యంలో డిపో వద్ద భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. బస్సులను అడ్డుకోకుండా ఉండేందుకు ప్రతి బస్సుకు ఒక పోలీస్ ఎస్కార్ట్ను అధికారులు కేటాయించడం విశేషం. ప్రస్తుతానికి డిపో పరిసరాల్లో చేస్తున్న కార్మికులు ఎవరూ కనిపించకపోవడంతో పరిస్థితి ప్రశాంతంగానే ఉంది. పోలీసులు మరియు అధికారులు సమన్వయంతో రవాణా వ్యవస్థను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం మంగళపర్తి గ్రామంలో సేవాభావం మరోసారి వెలుగు చూస్తుంది. గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇటీవల నిర్మించిన ప్రహారీ గోడకు కూలీలు దొరకపోవడంతో తాజా మాజీ సర్పంచ్ బాలయ్య గారు రామకృష్ణారావు స్వయంగా నీళ్లు పట్టడం ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. పాఠశాల ప్రహారీ గోడ నిర్మాణం పూర్తయినప్పటికీ క్యూరింగ్ కోసం రోజు నీళ్లు అవసరం. వ్యవసాయ పనుల్లో కూలీలు బిజీగా ఉండడంతో ఎవరూ అందుబాటులో లేకపోవడంతో గోడ బలహీనపడి పిల్లలకు ప్రమాదం కలగొచ్చని భావించిన రామకృష్ణారావు స్వయంగా రంగంలో దిగారు. బోర్ పైప్ ద్వారా గోడకు నీళ్లు కొట్టి జరిపారు. పదవిలో ఉన్నా లేకున్నా ఊరి బాగు కోసం పనిచేయాలి. బడి గోడ బలంగా ఉండడం పిల్లల భద్రత కోసం ముఖ్యమని
జరిగిందని ఆయన అన్నారు. రామ్మోహన్ రావు సేవాతత్వాన్ని గ్రామస్తులు, ఉపాధ్యాయులు అభినందిస్తున్నారు. పదవి కాదని ప్రజాసేవే ముఖ్యమని ఆయన మరోసారి నిరూపించారని కొనియాడుతున్నారు. మంగళపర్తి గ్రామ సేవకుడు, యువకుడు, మంగళపర్తి గ్రామ అభివృద్ధి గురించి ఎవరు కూడా పనికి రాకపోతే సొంత నిధుల గురించి, నిధులు రాకపోవడం వలన కూడా అతను సొంత కష్టంతో కంపౌండ్ వాల్కు వాటర్ పట్టడం జరుగుతుంది. మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండల కేంద్రంలో గ్రంథాలయ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. గ్రంథాలయ ఉద్యమ పితామహుడు పద్మశ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పుస్తకాల ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేశారు. ఈ సందర్భంగా గ్రంథాలయం విజ్ఞానానికి నిలయం, మేధస్సుకు ఆలయం అని పేర్కొన్నారు. మంచి పుస్తకం మనిషి జీవిత గమనాన్ని మార్చగలదని, చదివే అలవాటు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండాలని సూచించారు. డిజిటల్ యుగంలోనూ పిల్లలను గ్రంథాలయాలకు తీసుకెళ్లి పట్టణంపై ఆసక్తి పెంచాలని పిలుపునిచ్చారు. మండల గ్రంథాలయ అభివృద్ధి కృషి చేస్తున్న సిబ్బంది, గ్రంథ పాలకులు, పుస్తక ప్రియులను ఈ సందర్భంగా అభినందించారు. చదువుదాం, ఎదుగుదాం, జ్ఞానంతో సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం అని సందేశం ఇచ్చారు. పట్నంలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ ఆదర్శరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. కాళేశ్వరంపై కడిగిన ముత్యంలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిజాయితీ నిరూపించుకుందని, కోర్టు చెప్పిన తీర్పుతో ఇది రుజువైందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా కాళేశ్వరంపై అబద్ధ ప్రస్తావన చేస్తూ వచ్చిందని గుర్తు చేశారు. ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరంపై అబద్ధ ప్రచారం మానుకుని 420 హామీలు, 6 గ్యారంటీలపై దృష్టి పెట్టాలని హితవు పలికారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై స్పందించి న్యాయమైన డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని అన్నారు. పీసీ ఘోష్ కమిటీని హైకోర్టు వ్యతిరేకించిందని, అది పీసీ ఘోష్ కమిటీ కాదు, పీసీసీ కమిటీ అని ఎద్దేవా చేశారు. రైతులను రాజులు చేయాలనుకునే ఉద్దేశంతో కడితే రాజకీయ కుట్ర చేసి తప్పుదో పట్టించారని అన్నారు. ప్రాజెక్టులపై కక్షతో రైతు బంధుని ఎగ్గొట్టిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇది ఎదుర్కోలేని దెబ్బని అన్నారు. ఈ కమిటీని వేసి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేసిందని ప్రజలన్నీ ఆలోచిస్తున్నారని, రాబోయే ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ అని జగిత్యాల సభ రుజువు చేసిందన్నారు. ఈ తీర్పుతో పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని, రాబోయే ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగరవేస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్లు, టౌన్ అధ్యక్షులు, పార్టీ కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరి రాష్ట్రమంతా కూడా గత 3 సంవత్సరాల నుంచి అది ఏ ఎలక్షన్ అయినా కానీ, గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ కావచ్చు, అది మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే బై ఎలక్షన్ కావచ్చు, మన జనరల్ ఎలక్షన్లో కూడా అవినీతి, కాళేశ్వరం అంటే అవినీతి, కాళేశ్వరంలో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి జరిగింది. పొద్దున్న లేస్తే అదొక ఎజెండా లాగా పెట్టుకొని, అదేదో ఒక సామెత ఉంది, 100 సార్లు చెప్తే అబద్ధం కూడా నిజమవుతుందని. ఆ రకంగా ప్రజలకు పొద్దున్న లేస్తే కాళేశ్వరం అంటే అవినీతి, కాళేశ్వరంపై మేము ఒక కమిటీ వేయబోతున్నాం, దాని ద్వారా కేసీఆర్ గారిని, హరీష్ రావు గారిని జైల్లో పెట్టబోతున్నాం అని ఒక అబద్ధపు మాటలు చెప్పి 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 మరి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి వారి యొక్క దానికి ఎంతో ప్రయత్నించింది, వారి యొక్క సుదీర్ఘ విచారణలో. కానీ ఎంత విచారణ చేసినా ఏ రకమైన మా కేసీఆర్ గారు పెద్దలు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, మరి తెలంగాణ జాతిపితని, ఆయన ఆరోగ్యం బాగలేదు అని చెప్పినా కూడా మీరు ఎంక్వైరీకి రావాల్సిందే అని చెప్పి వారిని ఇబ్బంది పెట్టి వారిని పిలిచినా, మా హరీష్ రావు గారు ఇప్పుడే మా అన్న చెప్పిండు కుమారన్న, వారు 3-4 రోజులు ఆ డ్యామ్ల కాడ ఉండి రాత్రింబగలు కష్టపడి ఆ డ్యామ్ పూర్తయితే తెలంగాణ రైతాంగం సంతోషిస్తుందన్న, వారందరికీ చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో మనకు కరువు అనేది రావద్దు, తెలంగాణ సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని చెప్పి మా మాజీ మంత్రివర్యులు, నీటిపారుదల శాఖ మాజీ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు ఎంతైతే కష్టపడ్డారో, ఆ కష్టమైన ఒక మీరు కనుక ఒక మమ్మల్ని మీరు అడిగి ఇగో ఈ రకంగా మీరు చేసిర్రు అని చెప్పి ఒక బ్లేమ్ చేస్తే, మనము దాని ప్రకారం మేము చేయలేదు అని చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటేసారి పీసీ ఘోష్ గారు ఒక్కసారి కేసీఆర్ని 2 గంటలు కలిసిరు, ఒకసారి హరీష్ రావు గారిని కలిసిరు, అధికారులను అయితే
చాలామంది టెక్నికల్ బృందం వచ్చి మాకు చాలా చెప్పుకునేది ఉంది, మీరు అనుకున్నది నిజం కాదు, ఎంతో కష్టపడడం జరిగింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, అది రైతులను సస్యశ్యామలంగా ఉంచాలి, తెలంగాణ సస్యశ్యామలంగా కావాలన్న ఉద్దేశంతో మరి ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ఎంతో కష్టపడి ఈ డ్యామ్ కట్టిర్రని చెప్పి ఎంతోమంది టెక్నికల్ బృందం పోయి మరి మేము కోచ్ కమిటీని కలవాలన్నా కూడా వారికి టైం ఇవ్వలేదు అని చెప్పి క్లియర్గా మరి ఉన్నట్టు మరి ఎకరము 2 ఎకరాలు ఇచ్చుకుంటూ 5 ఎకరాలకు ఇస్తామని చెప్పి ఇంతవరకు 2 ఇవైపోయినాయి, మనకు రబీ కూడా అయిపోయింది, కానీ ఇంతవరకు మరి వాళ్ళకు రైతు బంధు వేయడం లేదు. మరి దీన్ని మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇది కోలుకోలేని దెబ్బ కాబట్టి మరి వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి పోతామని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సుప్రీంకోర్టుకి పో, లేకపోతే జిల్లా కోర్టుకు పో, హైకోర్టుకు పో, ఎక్కడికి పోయినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడికి పోయినా కూడా మీకు వచ్చేది ఇదే నివేదిక. ఎందుకంటే కాళేశ్వరం అనొచ్చు, లేకపోతే కార్ రేస్ కమిటీ అనొచ్చు, లేకపోతే మరి పవర్ది మీద కూడా ఒక కమిటీ వేసారు కదా, ఘోష్ కమిటీ లాగా ప్రతి దాని మీద కూడా ఒక్కొక్క కమిటీ వేసుకుంటూ వచ్చారు. అవన్నీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్కే పోయినాయి తప్ప ఎక్కడ కూడా ఏ కమిటీ కూడా ఇక్కడ అవినీతి జరిగింది, ఇక్కడ తప్పు జరిగింది, వీరిని శిక్షించండి అని చెప్పలేకపోయింది. ఇది మరి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మరి ఆలోచించాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మద్ది మహేందర్ రెడ్డిపై కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రత్యేకించి మేడ్చల్ జిల్లా కొర్రెమల గ్రామ నివాసి శ్రీకాంత్ చేస్తున్న నిరాధార ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరీ శివకుమార్ అన్నారు. ఈ ఆరోపణలు పూర్తిగా అసత్యమని, క్రీడాభివృద్ధి కృషి చేస్తున్న నాయకుల ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రచారం జరుగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మద్ది మహేందర్ రెడ్డి కబడ్డీ క్రీడా అభివృద్ధికి విశేషంగా కృషి చేస్తున్నారని, రాష్ట్రంలో క్రీడాకారులకు అనేక అవకాశాలు కల్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని తెలిపారు. ఇలాంటి వ్యక్తిపై అసత్య ఆరోపణలు చేయడం బాధాకరమని, ఇది క్రీడా వాతావరణాన్ని దెబ్బతీసే చర్యని అన్నారు. అలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్న వ్యక్తిపై కఠిన క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను కోరారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు. కబడ్డీ క్రీడను అభివృద్ధి చేయడంలో అసోసియేషన్ ఇప్పటికీ కట్టుబడి ఉంటుందని, యువ ప్రతిభా క్రీడాకారుల సంక్షేమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు. నమస్కారం అండి, నేను శివకుమార్, తెలంగాణ రాష్ట్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉంటున్నాను. అలాగే సిద్దిపేట జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నాను. అయితే ప్రధానంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడానికి ముఖ్య కారణం, గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఆరోపణలు మేము చూస్తూ ఉన్నాం. అవి మాకు చాలా బాధ అనిపించి వాటికి స్పందించాల్సిన అవసరం వస్తుందని మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు. కానీ స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ సిద్దిపేట గడ్డ నుంచి గద్వేల్ నుంచి మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఏంటంటే ముఖ్యంగా మాకు దైవ సమానమైన తెలంగాణ రాష్ట్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కాసాని వీరేష్ గారు, అదేవిధంగా ప్రధాన కార్యదర్శి మద్ది మహేందర్ రెడ్డి గారు మాకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి క్రీడా లోకానికి, కబడ్డీ క్రీడా లోకానికి ఒక దైవ సమానంగా భావిస్తూ ఉంటాం. అలాంటి వ్యక్తిపై పదే పదే దొంగ అని, అదేవిధంగా డబ్బులు తీసుకొని పనిచేస్తున్నాడని ఒక తెలంగాణ కబడ్డీ అసోసియేషన్ నుంచి క్లియర్గా కూడా పనికిరాని వ్యక్తిని, సస్పెండ్ అయిన వ్యక్తి బయటకు పోయి మాట్లాడుతుంటే మేము దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఆయన మాట్లాడిన విధానానికి అసలు క్రీడా గౌరవాన్ని కాపాడడానికా లేక క్రీడా గౌరవాన్ని నాశనం చేయడానికి ఉన్నాడా, ఒక క్రీడాకారుడిగా అతను మాట్లాడే మాటలు చాలా బాధాకరం. వాటిని మేము సిద్దిపేట జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. వాటిని మేము కేవలం తెలంగాణ కబడ్డీ అసోసియేషన్ గౌరవాన్ని దెబ్బతీయడం కోసమే జరుగుతున్న కుట్రలో భాగం ఎవరో వెనకాల ఉండి కావాలని వ్యక్తిగతంగా నష్టపరచడం కోసం అసోసియేషన్ గౌరవాన్ని నష్టపరచడం కోసం మాత్రమే ఆయన పని కట్టుకొని బయటికి వెళ్ళిపోయిన సస్పెండ్ అయిన వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా ఆయన రెడ్డి అంటున్నాడు. రెడ్డి కులములైన పుట్టిన కానీ ఆయన కింద పనిచేసే వ్యక్తులు కానీ, ఆయన గురువులు కానీ, ఆయన నిత్యం ఆయన నివసిస్తున్న ప్రదేశంలో ఎంతోమంది ఎస్సీ ఎస్టీలు, బీసీలు, అదేవిధంగా చాలామంది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఆయనకు ఎస్సీ ఎస్టీలే అభిమానులుగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన మాకే
కానీ, కాంశీరామ్ గురించి కానీ, అంబేద్కర్ గురించి కానీ కొన్ని సమయ సందర్భాలను బట్టి వాళ్ళ సూక్తులు మాకు చెప్తూ మమ్మల్ని ఎంతోమందిని ఇన్స్పైర్ చేశారు. ఆయన చెప్పిన మాటలతోనే నేను క్రీడాకారునిగా ఉన్న నాకు విలేజ్లో మా గ్రామంలో ఒక ఉప సర్పంచ్గా ఉన్న నాకు ఖచ్చితంగా నీకు టాలెంట్ ఉంది శివ, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చదివినట్టు చదవాలని ఇంకా అని చెప్పి ప్రోత్సహించడం వల్లనే నేను ఈరోజు అడ్వకేట్గా ఎల్ఎల్బి చేశాను. ప్రస్తుతం ఎల్ఎల్ఎం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. అలాంటి వ్యక్తిపై మాలాంటి వందల మంది క్రీడాకారులు ఆయన ప్రోత్సహించడం ద్వారా బయటకు వచ్చింది. అలాంటి వ్యక్తిపై దూషించడం అనేది చాలా ఖండిస్తున్నాం మేము. కానీ చట్టపరంగా మేము ఏదైతే ఎదుర్కోవాలో అవన్నీ కూడా మేము ఖచ్చితంగా ఆ నిరాధారమైన ఆరోపణలకు చట్టపరంగానే మేము వాళ్ళకు సమాధానం చెప్తామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా 2 పదవులు అనుభవించారు, 2 పదవులలో ఉన్నాడు అంటున్నాం. 2 పదవులు అసలు నువ్వు 2011 స్పోర్ట్స్ యాక్ట్ అని ఉన్నది, దాని గురించి చదువుకో ఫస్ట్. అది ఎప్పుడు అమలైంది, ఎప్పటి నుంచి అమలవుతుంది, ఎప్పుడు వచ్చింది, దానికి అమెండ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల నుంచి మనకు అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది, అప్పుడు అన్న ఎక్కడున్నాడు, ఆ టైంలో 2 పదవులు అనుభవించాల్సిన అవసరం ఏముంది, అది ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ట్రెజరీకి వర్తిస్తుందా, ఈసీ మెంబర్కి వర్తిస్తుందా, అవన్నీ కనీసం తెలుసుకొని మాట్లాడే ముందు. అదేవిధంగా ఆయనకు కేవలం కబడ్డీ క్రీడాకారుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి కబడ్డీ క్రీడకు సేవ చేద్దామనే భావంతోనే జిల్లా సెక్రటరీగా బాధ్యతలు నిర్వహించి కబడ్డీ క్రీడా గౌరవాన్ని పొడగొట్టవద్దు, కబడ్డీ క్రీడాకారులను ఎంకరేజ్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్తో మాత్రమే ఆయన పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఆయనకు ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉండి ఒక హోదాలలో ఇంకా వేరే హోదాలో ఆయనకు అవసరం లేదు. కానీ చాలామంది క్రీడాకారులను బయటకు తీయాల్సిన వస్తే 100% నేను ముంగటి పనిచేస్తా అని స్వచ్ఛందంగా ఆయన సొంత డబ్బులతో ఖర్చు పెట్టుకునే వ్యక్తే తప్ప ఆయన డబ్బులకు తీసుకొని అనవసరమైన ఆరోపణలు చేస్తే మాత్రం కఠిన చర్యలు ఖచ్చితంగా తీసుకుంటామని చెప్పి. పిల్లల చదువుపై తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధ తీసుకున్నప్పుడే వారి భవిష్యత్ బాగుంటుందని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య పేర్కొన్నారు. ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల కార్యాచరణలో భాగంగా జరుగుతున్న సంక్షేమ వారోత్సవాల సందర్భంగా సంగారెడ్డిలో గల మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల జోగిపేటలో గురువారం నిర్వహించిన తల్లిదండ్రుల సమావేశానికి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల పరిసరాలను పరిశీలించి తరగతి గదులను సందర్శించి విద్యార్థులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడి వారి విద్యా ప్రగతి సౌకర్యాలపై వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల భవిష్యత్ నిర్మాణంలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర అత్యంత కీలకమని, పిల్లల చదువుపై నిరంతరం శ్రద్ధ తీసుకోవాలని సూచించారు. పాఠశాల అభివృద్ధికి తల్లిదండ్రులు తమ సూచనలు సలహాలు అందించాలని, సమస్యలున్న పక్షంలో వెంటనే ఉపాధ్యాయుల దృష్టి తీసుకురావాలని తెలిపారు. అవసరమైతే కంప్లైంట్ బాక్సులు ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థులు మరియు తల్లిదండ్రుల సమస్యలను స్వీకరించి పరిష్కరించే చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. ఇంగ్లీష్ భాషలో నైపుణ్యం పెంపొందించేందుకు హాస్టల్లో ప్రతిరోజు 1 గంట పాటు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడే విధానాన్ని అమలు చేయాలని ప్రిన్సిపల్ మరియు ఉపాధ్యాయులకు ఆదేశించారు. ప్రతి విద్యార్థి సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి వారు బలహీనంగా ఉన్న సబ్జెక్టులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడంతో పాటు ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని వసతులను సమకూరుస్తోందని, పాఠ్య పుస్తకాలు, యూనిఫామ్లు అందించడంతో పాటు నాణ్యమైన విద్య, పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నామని తెలిపారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్లు నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు. వసతి గృహాల్లో అందిస్తున్న సౌకర్యాలపై కూడా తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించారు. ప్రతి నెల నిర్వహించే పేరెంట్స్ మీటింగ్కు తల్లిదండ్రులు హాజరై పిల్లలతో కలిసి ఒక పూట భోజనం చేసేలా అన్ని వసతి గృహాలకు ఆదేశాలు జారీ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. విద్యార్థుల్లో పెరుగుతున్న మానసిక, భావోద్వేగ సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తల్లిదండ్రులు మరియు ఉపాధ్యాయులు కలిసి వారికి మానసిక ధైర్యం అందించాలని సూచించారు. విద్యార్థులు తమ ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టులను ఎంపిక చేసుకుని తమ ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకుని ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించాలని కలెక్టర్ ప్రోత్సహించారు. ఈ సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు కూడా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచి సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో అందుతున్న నాణ్యమైన విద్య, పౌష్టికాహారం, ఇతర సౌకర్యాలపై సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో 5, 6, 7, 8, 9 తరగతుల్లో ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు జిల్లా కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంక్షేమ శాఖ అధికారి జగదీష్, ప్రిన్సిపల్ రజని, అసిస్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ స్రవంతి, డిప్యూటీ వార్డెన్ జ్యోతి, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వెల్ఫేర్ వీక్లో భాగంగా ఈరోజు మనం పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ అనేది నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఎంజేపీ స్కూల్ జోగిపేట నందు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన జిల్లా స్వాగతం తెలియజేస్తూ, ప్రభుత్వం వెల్ఫేర్ వీక్లో భాగంగా మనకి ఈరోజు ఈ వారం అంతా కూడా వేరు యాక్టివిటీస్ అనేది చేయడం జరిగింది. టాలెంట్ ఫీస్ట్ కూడా మన చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు పేరెంట్స్ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టడం అంటే, స్కూల్లో ఉన్నటువంటి మీ పిల్లలు చదువుతున్నటువంటి స్కూల్లో ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్నటువంటి వసతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వారి యొక్క స్టడీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, పేరెంట్స్ తోటి మాట్లాడి మీ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఇంకా మనం ఏ విధంగా ఈ స్కూల్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనే దాని మీదనే పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అనేది నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది.
సో పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్నటువంటి ఈ అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకుంటూ పిల్లలకు మీరు కూడా మోరల్ సపోర్ట్గా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్లో ఇంప్రూవ్ చేసేలాగా స్కూల్ యాజమాన్యానికి మీరు సహకరించినప్పుడు ఇంకా మంచి ఫలితాలు మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు చాలా కలెక్టర్ గారు కూడా వేరే వేరే పేరెంట్స్ తోటి ఇప్పుడు ఆ క్లాస్ రూమ్స్కి వెళ్ళి కూడా ఇంటరాక్ట్ అయినారు. అక్కడ చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మేము నోట్ చేసుకున్నాం. పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి వసతుల పరంగా, మెను పరంగా అన్ని ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఖచ్చితంగా వాటిని మేము అమలు చేసేదానికి మేము కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం అన్ని కూడా పనిచేస్తాం. ప్రభుత్వం ఏది ఇచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం ఇక్కడ పిల్లలకు అన్ని వసతులు కల్పిస్తాం. సో ఎడ్యుకేషన్లో కూడా పిల్లలు ముందుండేలాగా టీచర్స్ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా పేరెంట్స్గా మన నుంచి కూడా. నమస్కారం. ఈరోజు ఎన్జేపీ స్కూల్లో పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ చేసిన డిఎస్పీఓ గారు అలాగే ప్రిన్సిపల్ గారు పార్టిసిపేట్ చేసిన టీచర్స్, పేరెంట్స్ అందరూ, పిల్లలందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు చాలామంది పేరెంట్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి మీరు తెలుసుకోవడానికి వచ్చారు. దానికి ఫస్ట్ మీకు అందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించి మీరు వాళ్ళ లైఫ్లో ఏమైతుంది అని అర్థం చేసుకుంటేనే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ మంచిగా ఉంటుంది. ఏదో టీచర్ చెప్పిస్తారు కదా, దాంతో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కదా, రిపోర్ట్ కార్డ్ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొచ్చుకున్నప్పుడు చూసుకున్నాము అంటే అక్కడితో సరిపోదు. మీరు కూడా వాళ్ళకి ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ కార్డులో ఉన్న మార్క్సే కాదు, వాళ్ళ బిహేవియర్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ ఎమోషనల్ స్టేటస్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్లో ఎలా ఉన్నారు, వేరే పిల్లలతో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మీరు పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్కి వస్తేనే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మీరు వచ్చినప్పుడు జస్ట్ టీచర్ చెప్పినంత వరకే మీరు రిపోర్ట్ కార్డ్ తీసుకునేది కాదు. మీరు పిల్లల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైనా ఉంటే టీచర్స్, ప్రిన్సిపల్ దృష్టికి కూడా తీసుకురండి. అలానే కొంతమంది పేరెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి భయపడుతున్నారు, ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లల మీద టీచర్స్ ఏమైనా అంటారేమో అని. అట్లాంటివి అలాంటిది ఏమీ లేకపోయినా కూడా మీరు అట్లా అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం నుంచి అనానిమస్ కంప్లైంట్ బాక్స్ ఒకటి పెడతాం. మీరు ఆ బాక్స్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే దాంట్లో రాసి డ్రాప్ చేయండి. ఆ కీస్ కూడా ప్రిన్సిపల్ అండ్ టీచర్స్ దగ్గర కాకుండా డిబిసిడిఓ గారు లేదు అంటే ఆర్సీఓ గారు వీళ్ళకే ఆ కీస్ ఇస్తాము. సో దట్ రెగ్యులర్ కంప్లైంట్స్ కాకుండా పేరెంట్స్ నుంచి ఏమైనా వస్తే డెఫినెట్గా అవి లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే రిజాల్వ్ చేయడానికి మేము అవి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాము. థర్డ్, చాలామంది పేరెంట్స్ ఇంగ్లీష్ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంగ్లీష్ అనేది వాళ్ళ అమాంగ్స్ట్ దెమ్సెల్వ్స్, అంటే పిల్లలు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటేనే అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇంకొకళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నేను మాట్లాడే గ్రామర్లో తప్పుందా, నేను మాట్లాడే విధానంలో తప్పుందా అని వాళ్ళు భయపడుతూ మాట్లాడితే అది ఎప్పటికీ రాదు. సో ఐ విల్ ఎంకరేజ్ ఆల్ ది టీచర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ కూడా రోజంతా వాళ్ళు మాట్లాడకపోయినా రోజుకి ఒక 1 hour ఇంగ్లీష్ అవర్ అనేది పెట్టుకొని అది లంచ్ అప్పుడు కానీ లేదంటే సాయంకాలం స్నాక్స్ అప్పుడు కానీ ఒక ఎక్కువ వెళ్ళొచ్చు అని. సపోజ్ మ్యాథ్స్లో బాగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారంటే ఫ్యూచర్లో ఇంజనీరింగ్ కానీ అకౌంట్స్ కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకోవడానికి మంచి స్కోప్ ఉంటుంది అని మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. సపోజ్ వాళ్ళు బయాలజీ, సైన్సెస్లో బాగా చేస్తున్నారంటే ఫ్యూచర్లో నర్సింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ వాళ్ళని ఏ డైరెక్షన్లో ఎంకరేజ్ చేయాలి అనేది మీకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు ఒక సబ్జెక్టు పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా, మార్క్స్ రాకపోయినా బలవంతంగా పేరెంట్స్ తీసుకెళ్ళి ఆ సబ్జెక్టులో వేస్తే ఫ్యూచర్లో కూడా వాళ్ళు చదువుకునే దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. సో మీరు ముందు నుంచే వాళ్ళు ఏ సబ్జెక్ట్స్లో మంచిగా చేస్తున్నారనేది చూసి వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించాలి. ఈ ఆస్పెక్ట్ మీరు పేరెంట్స్తో ఎప్పుడు, టీచర్స్తో ఎప్పుడు మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. రెండోది వాళ్ళ హెల్త్ విషయం. వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న రోజులు మనము రెగ్యులర్గా హెల్త్ చెకప్స్ చేపిస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళ హెల్త్ కార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వాళ్ళ హెల్త్ గురించి మీరు కనుక్కోండి. ఎక్కడైనా అది ఐరన్ టాబ్లెట్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే అనీమియా కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు న్యూట్రిషన్లో ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని మీకు కూడా ఐడియా ఉంటే మీరు రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకోండి. టీచర్స్ కాకపోయినా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరితో రెగ్యులర్గా కంపెనీలో ఉంటున్నారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కూడా మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఈ ఆస్పెక్ట్ గురించి కూడా మీరు కొంచెం వాళ్ళ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని వాళ్ళకి సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి అని కోరుతున్నాము. ఈ మూడే కాకుండా లాస్ట్ అంశము వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏం చదవాలనుకుంటున్నారు అది మీరు కనుక్కొని దానికి మీరు కూడా ఇప్పటి నుంచే ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు ఏదో ఈ 10th అయిపోయిన తర్వాత మమ్మల్ని ఎట్లా డిస్కంటిన్యూ చేస్తారు, లేదంటే 12th తర్వాత ఇంకేముండదు అలాంటి ఫీలింగ్ వాళ్ళకి ఇంటి నుంచి రావద్దు. వాళ్ళు మీరు ఇంట్లో ప్రోత్సహించి ఫ్యూచర్లో మీరు మంచిగా చదువుకొని ఒక మంచి ఉద్యోగం, ఫైనాన్షియల్గా మీరు మంచి సంపాదించాలి అని అమ్మాయికి మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు 9th అవ్వచ్చు, 8th అవ్వచ్చు, 10th అవ్వచ్చు, ఇప్పటి నుంచి చదివేది కూడా చాలా ధైర్యంగా
చాలా మంచి అంబిషన్తో ఒక మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచే ఆలోచించి ముందుకు వెళ్తారు. సో ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ మీరు ఇవ్వాలి అనేది కూడా పేరెంట్స్ అందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను. సో ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి రెగ్యులర్గా ఫండ్స్ ఇచ్చి రిపేర్స్ ఇవన్నీ చేపిస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఈ నెల వెకేషన్ అప్పుడు కూడా ఇంకా చిన్న చిన్న రిపేర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈ స్కూల్లో మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాము. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ పట్టణంలో ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు ధర్నా చేపట్టారు. జేఏసీ నాయకులతో కలిసి డిపో ఎదుట రోడ్డుపై బైఠాయించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు. జహీరాబాద్ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు బీఆర్ఎస్ నేతలతో కలిసి డిపో వద్దకు చేరుకున్న ఎమ్మెల్యే ఆర్టీసీ కార్మికుల నిరవధిక సమ్మెకు సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కారం అయ్యే వరకు అండగా ఉంటూ పోరాడతామని భరోసా ఇచ్చారు. ఇబ్బంది పట్టే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైతే ఆర్టీసీలు మరి మీరు ఆ రోజు హామీ ఇచ్చిందో హామీలు నెరవేర్చాలని ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా మరి అదేవిధంగా ఆర్టీసీ మరి వర్కర్ తరపున నేను కోరుకుంటున్నాను. నిజంగా అన్యాయం ఇది. ఎందుకంటే చిన్న ఉద్యోగులు మీరందరూ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు, వాళ్ళ పొట్టగొట్టడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. మరి మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి, నెరవేర్చాలి, మరి ప్రభుత్వంలో వాళ్ళని విలీనం చేయాలి. వాళ్ళ యొక్క బకాయిలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఇవ్వవలసిందిగా మీడియా ద్వారా, అదేవిధంగా యూనియన్ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళను యూనియన్ కమిటీ చేసినందుకు మరి పునరుద్ధరించాలని మీ ద్వారా మరి మన మీడియా ద్వారా కోరుకుంటున్నాను. ఆర్టీసీ పరిరక్షణ కోసం పోరాటం చేస్తున్న కార్మికులపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తూ అరెస్టులు చేయడం తీవ్ర అన్యాయమని బీజేపీ మాజీ జిల్లా అధ్యక్షులు గడ్డం శ్రీనివాస్, సిపిఎం జిల్లా నాయకులు మల్లేష్ అన్నారు. మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద నాయకులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. గురువారం ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతుగా నిలిచిన బీజేపీ, సిపిఎం నాయకులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు వెల్దుర్తి పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలని, ఆర్టీసీ కార్మికులకు రావాల్సిన పెండింగ్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని, ఆర్టీసీ కార్మికులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. న్యాయమైన పోరాటం చేస్తున్న కార్మికుల పట్ల అక్రమ అరెస్టులు చేయడం తీవ్ర అన్యాయమని మండిపడ్డారు. కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు వారి పక్షాన పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు. కార్మికుల యొక్క డిమాండ్లు ఏవైతున్నాయో అవి న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్లు. గత ప్రభుత్వము, ఈ ప్రభుత్వము ఎన్నికల సందర్భంలో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతున్నాయో ఆ ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చమని చెప్పేసి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. కార్మికులు వాళ్ళకు కూడా ఫ్యామిలీసు, పిల్లలు వాళ్ళందరూ ఉంటారు. మరి 2 డిఏలు, పిఆర్సీలు మరి వెంటనే చెల్లించాలి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని చెప్పేసి మరి ఎన్నో శాఖలు ఉన్నాయి. మరి సురక్షితమైనటువంటి ప్రయాణం, ఇవాళ రోడ్డు మార్గంలో సురక్షితమైనటువంటి ప్రయాణం అంటే ఆర్టీసీ బస్సులోనే సురక్షితమైనటువంటి ప్రయాణం ఉన్నది. మరి అటువంటి ప్రయాణికులను గమ్యానికి చేర్చడంలో ఆర్టీసీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నది. అటువంటి ఆర్టీసీని రక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క కోరికలు ఏవైతున్నాయో అవి న్యాయమైనటువంటి కోరికలు, న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్లు. వెంటనే ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గద్దె దిగాలే. తప్పకుండా ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క కోరికలను మరి డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని చెప్పేసి మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వీళ్ళ యొక్క స్ట్రైక్ ఏదైతున్నదో, వీళ్ళ యొక్క నిరసన ఏదైతున్నదో బీజేపీ సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుందని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మీ పోరాటంలో మేము ముందు బకాయిలు చెల్లించాలని, డిఏ బకాయిలు చెల్లించాలని, రిటైర్మెంట్ అయిన కార్మికులకు బెనిఫిట్స్ అన్ని చెల్లించాలని, ఆర్టీసీ సంస్థను పరిరక్షించాలని, ఆర్టీసీలో విద్యుత్ ఎలక్ట్రికల్ బస్సుల యొక్క ప్రవేశాన్ని రద్దు చేయాలని, ఒకవేళ ఇచ్చినట్టయితే అవి ఆర్టీసీ సంస్థ ద్వారానే కొనుగోలు చేయాలనేటువంటి ముఖ్యమైన డిమాండ్లతోని నిన్న ప్రారంభమైనటువంటి
సమ్మె ఉధృతంగా కొనసాగుతున్నది, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విజయవంతంగా సాగుతున్నది. ఆర్టీసీ కార్మికులు స్వచ్ఛందంగా అన్ని కేటగిరీల కార్మికులు సమ్మె చేస్తుంటే ఓర్వలేని కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వము ఈరోజు అక్రమంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అరెస్టులు చేస్తున్నది. కార్మికులు శాంతియుతంగా ప్రదర్శన చేస్తామని చెప్తే కూడా వినకుండా ప్రభుత్వము నిర్బంధకాండను ప్రయోగిస్తుంది. మరి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చెప్పింది, నేను ప్రగతి భవన్ గోడలు బద్దలు కొట్టిన ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించమని చెప్తున్నారు. ఇదేనా ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ? మెదక్ సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ పట్టణంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా ఎమ్మెల్సీ యాదవరెడ్డి. మీడియాతో మాట్లాడుతూ బూటకపు మాటలు, 6 గ్యారంటీలు అంటూ ఇటు ప్రజలను, రైతులను, కార్మికులను మోసం చేస్తూ గద్దెనెక్కిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పూర్తిగా ఆర్టీసీ కార్మికులను నమ్మించి నట్టేట ముంచారని, కార్మికులు 2 రోజుల నుంచి సమ్మె నిర్వహిస్తున్నారని, ఆర్టీసీ కార్మికులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి మద్దతు తెలుపుతున్నామని ఎమ్మెల్సీ యాదవరెడ్డి పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చుకుంటే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతామని ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా ఎమ్మెల్సీ యాదవరెడ్డి అన్నారు. యావత్ తెలంగాణ ప్రజల దురదృష్టం ఏంటంటే, అలవిగానే హామీలు ఇచ్చి 6 గ్యారెంటీలు అని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పాలకులు 2.5 సంవత్సరాలు పూర్తి అయినా కూడా సమాజంలోని ఏ రంగంలోనైనా ప్రజలకు కూడా న్యాయం చేయడం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ మధ్య ఈ ఆర్టీసీ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అది ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసి వారికి గవర్నమెంట్ పరంగా ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చి చేసిన సందర్భంలో అప్పుడు ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్న ఇదే రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి వాళ్లకు అప్పుడు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఇప్పటి వరకు 2.5 సంవత్సరాలు పూర్తయినా కూడా ఏ ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదు. వాళ్ళు అడిగే డిమాండ్స్ న్యాయమైనవి, చట్టబద్ధమైనవి. కాబట్టి ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఇప్పటికైనా మన ఆర్టీసీ కార్మిక సోదరులందరినీ కూడా మా ట్యాక్స్కు పిలిచి సమస్య పరిష్కరించి ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. దీనికి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున కూడా సంపూర్ణ మద్దతు కూడా తెలపడం జరిగింది. మేము కూడా క్షేత్రస్థాయిలో వారికి కూడా సంపూర్ణ మద్దతు తెలుపుతున్నాం. వారు ఏ కార్యాచరణ రేపు మున్ముందు చేపట్టినా కూడా వారి వెంట మేము సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఏబీ బులెటిన్ విశేషాలు. నమస్కారం.